Hi students, welcome back to social studies class. Now I am asking a question students. You know children, morning time, how you feel? How you feel? Morning time is cold. Morning time ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? Cold ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. At the same noon time very hot and evening time cool. Morning time cold, noon time very hot and evening time cool. What we call these systems? Anybody know? Yes, this system called weather changes. ಅಂದರೆ sometimes ಅಂತಂದರೆ ಡೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, sometimes ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಟ್, sometimes hot, sometimes cold, sometimes ಸನ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, sometimes ರೈನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆದರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವೇರಿಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಈ ಪಾಠನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ನೀವು ಸಹ ನೋಟ್ಬುಕ್ನ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. New words. First one, weather. What is weather? What is the definition of the weather? Yes, weather is the condition of the atmosphere at a particular place and time. After I will discussion about weather. First, I will introduce new words. Once again, what is weather? Weather means weather is the condition of the atmosphere at a particular place and time. Another one new words, climate. Climate is the average weather condition of a place over a long period of a time. Climate means climate is the average weather condition of a place over a long period of time. Okay. Then another one new words, altitude, height of a place. Altitude means height of a place. Another one new word, humidity. Humidity means the amount of moisture in the air. The amount of moisture in the air, that is called humidity. What is wind? Another one new word, wind. A moving air is called wind. Next another one new word, tropic. Tropic means very hot climate. You know children, in last class, before class, we learned about the latitudes and longitudes. Okay, important latitudes, tropic of Cancer, tropic of Capricorn, ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಪೋಲರ್. Polar region, that region have climate very cold. Polar means very cold region. And temperate means moderate means not hot not cold, that is called temperate means moderate. Another one new words, ocean. This word also you know children, ocean means large bodies of water. This is also one of the water resources. Another one, equator. This word also you know, I will once again repeat. Equator means middle line of the earth. Middle line of the earth, and it is longest line of latitudes. It is the hottest region on the earth. Okay students, all of you understood these words. ನೀವು ಸಹ ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, now we are discussing about what are the difference between weather and climate. Weather climate, short period means you know children, day to day, minutes to minutes, hours to hours, ಅಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆದರ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ, ವೆದರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ atmosphere. Atmosphere means gases of
ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಹೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಅಲ್ಲಿನ ವೆದರ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಫ್ಯೂ ಹಾರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೌಡಿ ವೆದರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ರೈನಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವೆದರ್. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆದರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೀನ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅವರೇಜ್ ವೆದರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಲ್ಲಿನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇಜ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಅವರೇಜ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓವರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಮಾಡರೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಟು ಇಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ದೆನ್ ಹಿಮಾಲಯ ರೀಸನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೋ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೆದರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ have different types of climate. Not only India, all over the world ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಅಲ್ಲಿನ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಹಿಮಾಲಯ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಸ್ಟಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ರೀಸನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೀಪಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? I hope all of you understood these words. In next class we will discussing about factor of influence of climate.